السلام علیکم سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ تیری قدرت کے آگے ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ حکومت کی کوشش اور اپوزیشن کی خواہش پر بلایا گیا کورونا صورتحال پر قومی اسمبلی کا اجلاس، قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف ہی شریک نہ ہوئے۔ قوم نے سماجی، اخلاقی اور سیاسی فاصلے کا بھرپور نظارہ دیکھا۔ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، انا، ذاتی دشمنی یا پھر احساس کمتری، یہ تین عناصر ہوں تو بنتا ہے سیاستدان۔ کورونا 22 کروڑ عوام کا رونا بن چکا ہے۔ کورونا ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے پاؤں پھیلا رہا ہے۔ عجیب قوم ہے جو میرے خلاف جنگ میں ابھی تک متحد نہ ہو پائی۔ کورونا صورتحال پر بلائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں قائد ایوان عمران خان اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی تلاش میں قوم کی نگاہیں ادھر ادھر دوڑتی رہیں۔ ان کو نہ آنا تھا نہ آئے۔ وزیراعظم کا مسئلہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر کورونا کے خوف سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ شہباز شریف کو کورونا کے معاملے پر آڑے ہاتھوں لینے والے وفاقی وزیر فواد چودھری بھی اجلاس سے غائب رہے۔ کورونا وائرس ملک میں پاؤں پسارے موجود ہے۔ معمولی سی غلطی اور غفلت سے بے قابو ہو سکتا ہے، بڑی تباہی مچ سکتی ہے۔ تقریریں بہت ہو چکی، اب مل کر کام کرنے کا وقت ہے۔ فاصلہ چاہے 3 فٹ کا ہی صحیح، مشکل کی اس گھڑی میں حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا۔ کورونا کے خلاف یکساں پالیسی بنا لی جائے، ورنہ چیپٹر کلوز، منڈوا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے قبل جہاں وفاقی وزیر فواد چودھری نے اجلاس بلانے کو پارلیمانی کمیٹی کا غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دیا، وہیں اجلاس کے دوران ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کے دعوے بھی ہوا ہو گئے۔ کئی اراکین نے ماسک ہی نہیں پہنے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی تمام کوششیں بے سود رہی۔ اہم قومی معاملے پر بلائے گئے اجلاس میں ایس او پیز کو نظر انداز کیا گیا۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور، امجد نیازی اور شیخ روہیل اصغر سمیت کئی ارکان نے ماسک ہی نہیں پہنے۔ سماجی فاصلے کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر ارکان کو ہدایت دیتے رہ گئے۔ ارکان کی جانب سے احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا کہنا تھا کہ خواتین ارکان سے گزارش ہے کہ سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں۔ اگر ارکان کو مجلس کرنی ہے تو باہر جا کر کریں۔ لاک ڈاؤن کھولنے کے حکومتی فیصلے پر اپوزیشن اور حکومت کا حملہ جواب حملہ۔ خواجہ آصف بولے چند اموات پر مکمل لاک ڈاؤن، تعداد 100 ہوئی تو اسمارٹ لاک ڈاؤن، ہزاروں اموات پر لاک ڈاؤن کھول دیا گیا۔ حماد اظہر جوابی وار کرتے ہوئے بولے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر ایسے طنز کیا گیا جیسے یہ صرف یہی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی ریسرچ اور ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں وہ 2-2.5 مہینے کی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اگر جو لاک ڈاؤن ہم نے شروع میں کیا تھا 4-5-10 روز وہ لاک ڈاؤن ٹھیک رہا، اس لاک ڈاؤن کو ہم کنٹینیو رکھتے، وہ لاک ڈاؤن جو ہے آج ہمیں اس پیک کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو ہے قوت اور ویر ودال جو ہے وہ پرووائڈ کرتا۔ ایس ڈی پی آئی ایک ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے ریسرچ کا، انہوں نے یہ ایک تخمینہ لگایا کہ اگر لاک ڈاؤن کو مزید 1 ماہ تک ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اس کی وہی صورتحال جس میں پہلے دن سے تھا، تو 10 لاکھ 9 لاکھ تک 9 لاکھ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ایسے ہیں جو مستقل بنیادوں کے اوپر ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو پالیسی کوئی نہیں ہے، یا یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے یا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جو سمارٹ لاک ڈاؤن اور دوسری لاک ڈاؤن کی جو اختراع نکالی جا رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر چیز چاروں صوبے اور دونوں اکائیوں کے ساتھ مل کے متفقہ طور پہ ایک چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کوئی لاک ڈاؤن کے اندر توسیع نہیں ہوتی، کوئی نرمی نہیں ہوتی جب تک تمام اکائیاں اور تمام صوبے جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہوں۔ آپ دیکھیں ایک ہیلتھ سیکٹر ہے ہمارا، ایک ہیلتھ کرائسس ہے ہماری، ایگزسٹینشل کرائسس ہے اس وقت جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ ہر سیکٹر کا ایک ریگولیٹر ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ہیلتھ
सेक्टर का रेगुलेटरी कोई नहीं, उसको बैन किया गया हुआ है पीएमडीसी को। यहाँ पे हस्पतालों पे भी बात हुई, मैं बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर कोई बुलंदोबाल दावा किया जाए तो अपना होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 14 नए हस्पताल और इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं उनका क़याम किया गया, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अगर किसी खैबर पख्तूनख्वा के अगर किसी सूबे में हुई तो वो खैबर पख्तूनख्वा था। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान सूबे में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर इजहार तशवीश। अपोजिशन ने वायरस के तदारुक के लिए कौमी पॉलिसी न बनाए जाने पर जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सूबे भर में 10,000 नए डॉक्टर्स भर्ती करने की खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान एजाज। कि इस वक्त जो हमारे मुल्क कोरोना ज़दा की फहरिस्त में शामिल है, खतरा इस बात का है कि हमारा जो सी पैक है वो कहीं मुतासिर न हो जाए। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की ज़ेर सदारत 1 घंटा 17 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐवान को बताया कि हमारे पास टेस्ट करने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है, जिससे 100% दुरुस्त रिजल्ट आना नामुमकिन है। पिछले 7 साल से डॉक्टर्स की रुकी हुई तरक्कियां बहाल करेंगे और सूबे भर में 10,000 नए डॉक्टर भर्ती करेंगे। ओपोजिशन रुकन ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत कोरोना के बजाय ओपोजिशन से निपट रही है। दिन रात हमने मेहनत करने की कोशिश की, हमने किसी पे एहसान नहीं किया। हमारा भी फर्ज बनता था, ये हमारा भी मुल्क है, वो बच्चे हमारे भी बच्चे हैं। आप हमारे और पिछले दौर का कंपैरिजन करें जनाब चेयरमैन, बात होती है कि सियासत कौन कर रहा है। मैडम मिनिस्टर बैठी हैं, रमजान शरीफ का महीना है, जब भी कभी डॉक्टर धरना देते थे हमारे दौरे हुकूमत में, मैडम हर धरने में मौजूद होती थी, जाकर सवाब समझती थी उनके अंदर बैठना। ये पूछें इनसे कि इस दफा जो उन्होंने धरना दिया है, मुझ में मैं या सलमान रफीक या मेरी पार्टी का वो साथी जाकर वो सियासत करने उनके पास जाके बैठा है। ये होता है जनाब स्पीकर कि आप सियासत नहीं करते। पंजाब असम्बली के इजलास में लिगी रुकन अवैस लगारी ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के तदराक के लिए कौमी हिकमत अमली बनाने में नाकाम हुई है, हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। नेशनल स्पिरिट की बात की जाती है, किधर है नेशनल स्पिरिट? नेशनल स्पिरिट क्यों नहीं है? नेशनल स्पिरिट ऑपोजिशन की वजह से नहीं है। लीड कौन कर रहा है मुल्क को? इस वक्त पाकिस्तान को लीड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, प्रोविंसेस को कौन कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। आपने इनकी कोई नेशनल स्पिरिट को क्रिएट करने की कोई बात सुनी है कभी? कोई एटीट्यूड देखा? पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और दही पंचायती और नेबरहुड कौंसल 2020 तरमीमी बिल पेश किए, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इजलास मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में दुकानें और मार्केट्स खुल गईं। कराची समेत सूबा सिंध के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी दुकानें खुल गई हैं। जबकि बाजारों में खरीदारों का रश रहा। SOPs पर जुज़वी अमल दरामद देखा गया। पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी ने शहरियों की जुज़वी तौर पर रौनकें बहाल कर दी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत तमाम बड़े और छोटे शहरों में मार्केटों में शहरियों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। कारोबार के बड़े इंडोर मराकिज अभी भी बंद हैं, जबकि पुलिस और दीगर इंतजामी इदारे गैर कानूनी तौर पर खोलने वाले इन प्लाजों को बंद करवाने में मसरूफ है। हुकूमत पंजाब के फैसले के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन पीर से जुमेरात तक कारोबार खुलेगा, जबकि हफ्ते के बाकी 3 अय्याम जुम्मा, हफ्ता और इतवार को जुज़वी लॉकडाउन हुआ करेगा। जुज़वी लॉकडाउन के दौरान अभी भी करियाना स्टोर्स, दूध, दही, गोश्त की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन में नरमी के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा और पुलिस नाकों में कमी कर दी गई। क्वेटा में भी कारोबारी मराकज खुल गए। ज्वेलरी और जूतों की दुकानों पर शहरियों की जानिब से खरीदारी का सिलसिला जारी है, जबकि दुकानदार लियाकत बाजार समेत जना रोड, अब्दुल सत्तार रोड और दीगर शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई दिए। KP में और सूबा सिंध में भी कारोबारी मराकज खुल गए हैं। कराची की लाइट हाउस की मार्केट के दुकानदारों ने बेशतर दुकानें सुबह 8 बजे ही खोल दी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से कवायद और ज़वाबित जारी होने के बाद कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई। कारोबार सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे, ताहम दुकानों पर आने वाले ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी। सिंध सरकार की आवाम को बिजली और गैस बिलों में रिलीफ देने की ख्वाहिश गवर्नर सिंध को पसंद न आई। वफाकी मामला है, सिंध हुकूमत नहीं कर सकती। इमरान इस्माइल का एतराज, सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस से शक खारिज कर दिया।
सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एतराज़ात दूर कर दिए। गवर्नर सिंध ने ऑर्डिनेंस में आवाम को बिजली और गैस बिल में रियायत पर एतराज़ उठाते हुए कहा था कि गैस और बिजली का मामला विफाकी दायरा कार है। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज़ के बाद सिंध हुकूमत ने ऑर्डिनेंस से बिजली और गैस के बिल में रियायत की शिक खारिज कर दी। गवर्नर सिंध को कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस इरसाल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को अहकाम जारी कर दिए गए, जबकि महकमा कानून और वज़ीर आला सिंध ने भी समरी की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन में नरमी का पहला दिन कराची में सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ आया। आई चंडीगढ़ रोड पर लोगों का हुजूम रहा। एसओपीज भी दिखने में नहीं आई, एसओपीज पर अमल दरामद भी दिखने में नहीं आया। लॉकडाउन में नरमी का पहला दिन था और कराची के लोग सड़कों में निकल आए। कराची की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह आई चंडीगढ़ रोड पर लोगों का हुजूम देखा गया। बड़ी तादाद में गाड़ियों का रश लग गया। कराची में सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ आया। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध में आज कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं। मरने वालों की तादाद 200 हो गई, जबकि 24 घंटों में 537 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुतालिक बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 3730 टेस्ट किए गए, जिनमें 537 केसेस मुस्बत आए। आज 68 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना हो गए, जिनकी मजमूई तादाद 2149 है। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा, कारोबार एसओपी के तहत दिए गए वक्त के मुताबिक शुरू हुआ है। तमाम कारोबारी दोस्तों को बताई गई एसओपीज के तहत ही काम करना होगा। मैं खुद भी शहर का दौरा करके जायजा लूंगा। इंतजामिया किसी को हरासा न करे, लेकिन एसओपी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, पीटीआई रहनुमा कोरोना वायरस पर मुत्तसाद बयानात दे रहे हैं। कोई कोरोना को मामूली फ्लू करार देता है तो कोई सिंध हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा देता है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत के फैसले ज़रूरत से ज़्यादा हैं। पिछले कुछ रोज़ से पीटीआई के हमारे जो नाक़िदीन हैं वो बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो फैसले कोरोना वायरस के हवाले से हैं वो ओवर रिएक्शन है, वो एग्जैजरेटेड है। कोई कहता है कि एक मामूली फ्लू है कोरोना वायरस, तो कोई आके कहता है कि जी फिगर्स को एग्जैजरेट किया जा रहा है और इतनी अमवात तो हुई नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक सूबाई सिंध के अंदर 198 ऐसे अफराद हैं जो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं कोरोना वायरस के मर्ज़ में मुब्तला हो गए। उसके बावजूद आप कहते हैं कि परेशान होने की बात नहीं है। आपको मैं एक और बड़ी ख़तरनाक डिटेल देना चाहूँगा। 14 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी करने का फ़ैसला किया और 14 अप्रैल के बाद अभी तक 68 ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि आईसीयू बेड्स पर हैं। आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध हुकूमत के फ़ैसले कराची दुश्मनी पर मबनी है। आप एक बार फिर लसानियत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में अदालतों में कोरोना हिफाजती इंतजामात के मुतालिक केस की समाअत हुई। सिंध हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा, हम हर किसी का कोरोना टेस्ट करने के हक़ में नहीं, जो इक़दाम ज़रूरी हैं वही लिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट में अदालतों में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती इंतजामात न होने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने की। इस दौरान महकमा सेहत सिंध की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया गया। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालतों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए 11 थर्मल गन्स फराहम कर दी गई हैं। 5 थर्मल गन्स सिटी कोर्ट, 1 मलीर कोर्ट और 5 हाई कोर्ट में इस्तेमाल की जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट को दिए गए जवाब के मुताबिक कोरोना का टेस्ट हर एक का नहीं, सिर्फ मुश्तबा शख्स का किया जा सकता है। सिंध हुकूमत के पास महदूद टेस्टिंग किट्स हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सिंध हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए जवाब पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम भी हर किसी का कोरोना टेस्ट करने का नहीं कह रहे, जो इक़दामात ज़रूरी हैं वो लिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अदालतों में कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त की मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। कराची में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। शहर में कोरोना का पहला केस
26 फरवरी को सामने आया था। शुरुआत में तो केसेस के बढ़ने की शरह कम थी, लेकिन अब उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। सुबह सिंध में अब तक 95,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। मज़ाहिर सईद रिपोर्ट करेंगे। सिंध में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 12,000 से तजावुज़ कर गई। 8 मई को कोरोना केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज़ कर गई थी। 9 मई को कोरोना वायरस के 1080 केस रिपोर्ट हुए। आदाद शुमार पर नजर डालें तो पहला केस 26 फरवरी को सामने आया, जिसके बाद 21 मार्च को ये तादाद 100 से तजावुज़ कर गई। इस दौरान केसेस में इजाफे को 23 रोज का वक्त लगा। 7 अप्रैल तक तादाद 500 और 14 अप्रैल को कोरोना मरीजों की तादाद 1000 हो गई। इसके बाद से कोरोना के केसेस तेजी से रिपोर्ट हुए। 22 अप्रैल को केसेस 2000 हो गए। इन केसेस की रिपोर्ट होने में 8 रोज का वक्त लगा। 4 रोज बाद ही 26 अप्रैल को तादाद 3000 तक पहुंच गई। 29 अप्रैल 2020 तक शहर में कोरोना के 4000 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके थे। इस इजाफे में 4 रोज का अरसा लगा। 2 मई को केसेस की तादाद 5000 हो गई। 5 मई को तादाद ने 6000 से तजावुज़ किया और 8 मई को ये तादाद 7000 से तजावुज़ कर गई। अब तक केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। हर 3 रोज बाद 1000 केसेस सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से 11 मई तक दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक इस वक्त कोरोना से जाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद 200 तक जा पहुंची है, जबकि इस मर्ज में 12,017 अफराद मुब्तला हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को सीधा करंतना मरकज मुंतकिल किया जाएगा। निजी या सरकारी करंतना मरकज में क़याम का इंतखाब मुसाफिर हज़रात खुद कर सकते हैं। करंतना मरकज में 24 घंटों के दौरान NIH मुसाफिरों के तशखीसी टेस्ट के नमूने हासिल करेगा। नतीजा मनफी आने की सूरत में मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त होगी। टेस्ट मस्बत आने की सूरत में मुसाफिर को करंतना मरकज में ही क़याम करना होगा। मरीज सरकारी या प्राइवेट अस्पताल का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सकता है। प्राइवेट अस्पताल के इंतखाब की सूरत में मरीज अखराजात खुद बर्दाश्त करेगा। मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की मद में 500 रुपये अदा करने होंगे। हुकूमत की पहली तरजीह ट्रांजिट में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाना है। दूसरी तरजीह वो पाकिस्तानी हैं जिनके वीज़े एक्सपायर्ड हो चुके हैं। तीसरी तरजीह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और ज़ेरे तालीम तलबा को वापस लाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी अमीन ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि जुड़वां शहरों में कब्जा माफिया का राज है और रियासत की कोई रिट नहीं। लोगों में अब कानून का कोई डर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में प्लाट पर कब्जे के मुल्जमान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। अदालत ने थाना कोराल के तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन को बेईमान करार देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर तसद्दुक हुसैन ईमानदार अफसर नहीं लगता। वो 16 फरवरी से अब तक जमीन की मालकियत का तयन नहीं कर सका। उसने अबूरी चालान में दोनों फरीकैन के लिए गुंजाइश रखी। वो डिमांड पूरी करने वाले फरीकैन को हतमी चालान में एडजस्ट करेगा। बेईमानी की भी कोई हद होती है। तफ्तीशी अफसर न जाने क्यों अपनी नौकरी तबाह करने पर तुला हुआ है। सारे तफ्तीशी अफसर फारिग हो जाएंगे। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कब्जा माफिया का राज है। रियासत की कोई रिट नहीं है। लोगों में अब कानून का कोई डर नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने नाकिस तफ्तीश पर IG इस्लामाबाद को कल तलब करते हुए IG साहब बताएं ऐसे तफ्तीशी अफसर का क्या करना है। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्त की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने नैब के खिलाफ चौधरी बरादरान की दरख्वास्त की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जो जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अजद जावेद घराल पर मुश्तमिल होगा। पहली समाअत करने वाले बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से मुआज़रत कर ली, जिसके बायस बेंच टूट गया था। चौधरी बरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने मुकदमे और बंद की जाने वाली इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं। इस्तदा है कि नैब का 19 बरस पुराने आमदन से जायद असासजात केस की इंक्वायरी दोबारा खोलने का ये इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। सारिफ अदालतें खरीदार की मुहाफिज भी आप अपनी मेहनत की कमाई से कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं, वो अगर ख़राब हो या मतलूबा मयार के मुताबिक ना हो तो सारिफ अदालत से रुजू कर सकते हैं। ये अदालतें कैसे काम कर रही हैं और सारिफ कैसे इंसाफ ले सकता है, रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर।
پاکستان میں صارفین کو اپنے حقوق سے متعلق آگاہی نہیں، جبکہ قانون صارفین کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے کہ وہ غیر تسلی بخش اشیاء یا غیر معیاری اشیاء اور غیر تسلی بخش سروسز یا مینوفیکچرنگ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، جس کے لیے کنزیومر کورٹس موجود ہیں۔ پنجاب کے صدر اضلاع میں کنزیومر کورٹ قائم ہے جو صارفین کو انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے طریقہ کار میں سب سے پہلے خریداری کی اصل رسید آپ کے پاس محفوظ ہو اور ایک سادہ کاغذ پر کاروباری کمپنی یا دکاندار کو نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ایک درخواست لکھیں۔ اس درخواست میں آگاہ کیجیے کہ 15 دن کے اندر آپ کے نقصان کا ازالہ کیا جائے، ورنہ آپ اس کے خلاف عدالت جائیں گے۔ کوئی بھی ایسی چیز آپ خریدتے ہیں وہ آپ کے مطابق نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ہے، تو آپ بڑی آسانی سے کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ یہ ایک سمری ٹرائل کی کورٹ ہے جس میں شہری اپنی درخواست جو ہے نوٹس دینے کے بعد جو بھی سیلر ہے یا جس نے بھی کوئی سروس دی ہے اس کو اگر اس نے پراپرلی نہیں کیا تو وہ نوٹس کے بعد ودن 30 ڈیز کنزیومر کورٹ میں اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں۔ رسید کا ثبوت ہونے کی صورت میں اکثر فیصلہ مدعی کے حق میں ہی ہوتا ہے اور اسے وکیل کی فیس کی مد میں ادا کردہ پیسے بھی واپس مل جاتے ہیں۔ اکثر معاملات صرف اس نوٹس پر ہی طے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شارٹ وے استعمال کرتے ہیں اور اپنا سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم نے کورٹ میں نہیں جانا، حالانکہ کورٹ میں جانا ان کا بنیادی حق ہے۔ اگر آپ کا کیس اس پائے کا ہے تو اس کے علاوہ وہ ڈائریکشن بھی دے سکتی ہے کہ وہ جو کمپنی ہے یا اس پروڈکٹ سے متعلق جو بھی بائر سیلر ہیں ان کو ایک SOPs بنانے کی بھی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ تاکہ نیکسٹ ٹائم دوسرے لوگوں کو بھی اس قسم کی پرابلم نہ ہو۔ لاہور کی کنزیومر کورٹ میں صارفین کے کیسز کا اس قدر کم رجحان ہے کہ یہاں صرف 50 سے 60 کیسز ہی ایک ماہ میں فائل ہوتے ہیں۔ روزانہ خریداری کے لیے بازاروں کا رخ کرنے والے کروڑوں صارفین کا قدم قدم پر استحصال ہوتا ہے، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں۔ ایسے صارفین جن کے ساتھ ناانصافی ہو انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ مبشر لقمان کے خلاف 1.25 کروڑ دعویٰ واپس، رقم کیس۔ لاہور کی عدالت نے مزید کارروائی کے لیے 19 جون تک ملتوی کر دیا۔ عدالت نے مبشر لقمان کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے مبشر لقمان کے وکلاء کی درخواست دعویٰ پر جواب طلب کر رکھا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ مبشر لقمان کے خلاف 1.25 کروڑ دعویٰ واپسی، رقم کیس۔ لاہور کی عدالت نے سماعت مزید کارروائی کے لیے 19 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے مبشر لقمان کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے مبشر لقمان کے وکلاء کی درخواست دعویٰ پر جواب طلب کر رکھا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ چینی تحقیقاتی کمیشن وزیر اعظم عمران خان کو نہیں لیکن مجھے ضرور بلائے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اور وزیر اعظم عمران خان کو چینی کی قیمتوں میں اضافے کی تحقیقات کرنے والی کمیشن کے سامنے بلا کر چینی برآمد کرنے کی اجازت کے فیصلے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ اسد عمر نے کہا کہ کابینہ نے یہ فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سفارش پہ کیا تھا۔ اگر کوئی سوال ہے تو وزیر اعظم سے نہیں بلکہ مجھ سے پوچھا جائے۔ کمیشن سے درخواست ہے کہ مجھے ضرور بلایا جائے۔ اور اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں منافع خوروں نے سرکاری نرخ نامے کو مسترد کرتے ہوئے ماہ سیام میں گوشت کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عبدالغنی کاکڑ کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کی بے حسی کے باعث منافع خوروں نے لاک ڈاؤن کے دوران عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں تو پہلے ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر رکھا ہے، مگر اب شہر میں گوشت کی قیمتوں میں بھی من مانا اضافہ کر دیا گیا ہے اور منافع خور سرکاری نرخ نامے کی سریعام خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ گوشت مہنگا بیچا جا رہا ہے اور گوشت غریب کا لینے کے قابل نہیں۔ مرغی آپ دیکھیں کیا ریٹ چل رہا ہے، ابھی 270-280 روپے ریٹ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے مال مویشی اس لیے کم ہے کہ یہاں پہ نہ تو فارم ہے نہ تو گورنمنٹ نے کوئی ایسے کے لیے بجٹ مختص کیا۔ سرکاری نرخ نامہ مسترد کرنے والے گوشت فروش کہتے ہیں کہ مہنگے جانور خریدنے کے بعد کم نرخ پر گوشت فروخت نہیں کر سکتے۔ آج میں نے یہ جانور خریدے، یہ ہم نے 63,000 میں خریدا ہے، 190 کلو ہے اور 190 کلو فی کلو ہڈی والا ہمارا گھر میں پڑا ہوا ہے 320 روپے میں۔ اس میں ہم کدھر سے سستا بیچ سکتے ہیں؟ پہلے وہ ہمارے ساتھ منڈی جائے، وہاں سے سستے ریٹ پہ ہم کو دے، پھر ہم عوام کو گاہ کو سستے ریٹ پہ دے دیں گے۔
हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग वहाँ से लाते हैं, यहाँ पर महंगे पड़ते हैं तो हम लोग महंगे बेचते हैं। कोयटा में गोश्त की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी अवामी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। मुल्तान में दर्दमंद अफराद ने शहर के नवाही इलाकों में जाकर गरीब और नादार बच्चों में ईद के नए कपड़े तकसीम किए। नए कपड़े हासिल करने के बाद बच्चों की खुशी दीदनी थी। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद काशिफ। कहते हैं ईद बच्चों की होती है और खुशियों को सही तौर पर एंजॉय करना तो कोई बच्चों से ही सीखे। ईद की इन्हीं खुशियों को तकसीम करने के लिए मुल्तान में प्राइवेट सेंटर के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक बच्चों में ईद के नए कपड़े तकसीम किए गए, जिन्हें पाकर बच्चों की खुशी दीदनी थी। जो विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौके पर हर साल हम ये एक्टिविटी करते हैं और इस साल भी इसी खुशी में मुस्तहिक लोगों में ये कपड़े तकसीम किए जाएंगे। शहर से कई किलोमीटर दूर नवाह में जाकर गुर्बत और नादारी में घिरे बच्चों में नए कपड़ों की खुशियां तकसीम की गईं। वालिदैन ईद पर अपने लिए खरीद सकें या ना खरीद सकें, मगर बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े जरूर खरीदते हैं। मुल्तान के इन दर्दमंद अफराद ने बच्चों में नए कपड़े तकसीम करके वालिदैन के साथ साथ नन्हे हाथों से बड़ी दुआएं हासिल की हैं। कहते हैं ईद बच्चों की होती है और नए कपड़े हासिल करने की खुशी इन बच्चों के चेहरे से छिलकती साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। ईरान पाकिस्तान से दफाई और इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने आर्मी चीफ से टेलीफोन पर इजहार ख्याल किया। ईरान की बड़ी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह ने आर्मी चीफ से एक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इस आज़म का इयादा किया कि उनका मुल्क पाकिस्तान से दिफाई और इक्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने पाक फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ते के दौरान फ़ौजी ताल्लुकात, मुश्तरका सरहदों की सलामती और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बातचीत की। इस मौके पर जनरल बाकरी ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बढ़ते हुए दोस्ताना ताल्लुकात पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, सिक्योरिटी इक़दाम की तोसी और मुश्तरका सरहदों में दुश्मन अनासर और दहशतगर्द ग्रोहों की नकलो हरकत को रोकने के लिए सरहदों की सलामती की तक़वियत के सिलसिले में पाकिस्तान से दिफाई और इक़्तिसादी शोबों में ताउन पर तैयार है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिए के मुंतज़मीन और पैगाम पाकिस्तान मरकज़ बराए इंसदाद मुतशद्दिद इंतहा पसंदी पेशावर के इश्तराक से ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुक़र्रिरीन ने कौमी बयानिया बनाने और कौमी शऊर की तरवीज में किरदार पर सैर हासिल बहस की। मुक़र्रिरीन ने मुमलिकत खुदादार पाकिस्तान की बुनियादी असास की तरवीज पर जोर देते हुए कहा कि इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही कौम की यकजहती और जदीद दौर के असरी तकाज़ों से निबर्दाज़मा होने की लगन ही पाकिस्तान को दुनिया के उफ़क़ का दरख्शंदा सितारा बना सकती है। मुक़र्रिरीन ने वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में सूबाई हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले इस इक़दाम की भरपूर पज़ीराई की और वज़ीर आला और पैगाम पाकिस्तान मरकज़ बराए इंसदाद मुतशद्दिद इंतहा पसंदी की काविशों को सराहा। सेमिनार से वज़ीर आला के मुआविन बराए बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मोहम्मद काशिफ इरशाद, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनियन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन राहीला काजी, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नौशाद, ज़फ़रुल्लाह खान, डॉक्टर अफजाल शाह, सैयदा आयशा और प्रोफेसर नज़ीर ने खिताब किया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। शहरी इक़्तिदार समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का बरसी लोगों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी हुई है। वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो मारगला की पहाड़ियों से निकलने वाले बादल पहले इस्लामाबाद में छाए तो फिर रावलपिंडी को भी अपनी लपेट में ले लिया। फिर ऐसे बरसे कि हर तरफ जलथल एक हो गया। मौसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। मलका कुसार से आने वाली ठंडी हवाओं ने शहर इक़्तिदार की फिजा को और भी खुशगवार बना दिया। एक तरफ बारिश ने मौसम सुहाना किया तो दूसरी जानब पंजाब में बारिश और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरिक़ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बाराने रहमत बरसने का इम्कान भी जाहिर कर दिया।
بھارت کی قابض افواج نے وادی جنت نذیر کو دوزخ بنا ڈالا ہے۔ سیاحوں کی جنت مقبوضہ کشمیر میں آگ اور بارود کا کھیل جاری ہے۔ جلتی وادی پر قدرت مہربان ہے اور آج مقبوضہ کشمیر میں موسم ابرآلود رہا۔ قابض بھارتی افواج نے وادی جنت نذیر کو دوزخ بنا ڈالا۔ بھارتی افواج کی مسلسل گولہ باری سے سیاحوں کی جنت مقبوضہ وادی کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے قریبی بلند پہاڑوں پر موجود گلیشیئرز تیزی سے پانی بن رہے ہیں۔ بھارتی مظالم کے باعث قدرتی مناظر سے مالا مال وادی کا حسن گہنا گیا، لیکن قدرت چند روز سے ایسی مہربان ہوئی کہ موسم کا نقشہ ہی بدل گیا۔ سکھر میں بڑوں کے ساتھ بچوں نے بھی سچ کی کاوش نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ ڈالا۔ بچوں کا کہنا ہے کہ سچ کی ٹوکری دیکھ کر دوسروں کی مدد کی ترغیب ملی ہے۔ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری ایک اچھا عمل ہے اور ہمیں بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ جب بھی تندور پر جائیں ایک اضافی روٹی لے کر اس میں ڈال دیں، اور میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری ایک انسان دوست عمل، ہمیں اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ جب بھی تندور پر جائیں ایک اضافی روٹی لے کر نیکی کی ٹوکری میں ڈالیں۔ یہ جو سچ نیوز کی طرف سے ٹوکری رکھی گئی ہے دکانوں پر، ہوٹلوں پر، تو میری مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ سے جو بھی ہو سکے اور جہاں بھی آپ اس ٹوکری کو خالی دیکھیں وہاں پر آپ جو بھی ہو سکے اس ٹوکری میں اپنے حسب توفیق سامان ڈال دیں۔ اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ضرورت مند ہیں، صرف ضرورت مند، ان سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنا ضرورت کا سامان صرف لیں، نہ کہ اتنا لیں کہ کسی اور غریب کا حق مارا جائے۔ السلام علیکم۔ سچ نیوز کی جانب سے سکھر میں جو نیکی کی ٹوکری کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سچ نیوز والوں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ ٹی وی والوں نے نیکی کی ٹوکری رکھی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ سب بڑے لوگوں کو چاہیے اس میں اپنا حصہ مدد امداد دیں۔ یہ سکھر والوں کی طرف سے سرچ ٹی وی والوں نے سکھر میں رکھی، اللہ پاک انہوں کو اس سے ودھیک توفیق عطا فرمائے۔ سب سرمایہ والوں کو بھی چاہیے اس نیکی کی ٹوکری میں اپنا حصہ رلائے سکھر میں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مخیر حضرات کے تعاون سے مستحقین میں راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ ساجد علی نقوی کے حکم پر مخیر حضرات کے تعاون سے حوزہ علمیہ قوم المقدسہ کے 300 گھرانوں میں راشن اور ضروریات زندگی کی اشیاء ان کے گھروں تک پہنچائی گئی ہیں۔ علامہ سید زہیر الحسنین شرازی اور مولانا سید تقی الحسنین شرازی مدیر جامع حیدریہ قم نے دیار غیر میں طلبہ کے ساتھ ساتھ مختلف گھروں میں بھی راشن پہنچایا ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں آئی کے ٹرسٹ کے زیر اہتمام راشن اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم جاری ہے۔ بلتستان ریجن میں امام خمینی ٹرسٹ کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسکردو نے تعریفی سند سے نوازا۔ غریبوں اور مستحق افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے آئی کے ٹرسٹ کی خدمات سے کون واقف نہیں۔ ملک کے طول و عرض میں نادار بچیوں کی اجتماعی شادیاں ہوں یا کوئی پانی یا صحت کا مسئلہ، آئی کے ٹرسٹ نے بغیر کسی مسلک اور مذہب دل کھول کر کام کیا ہے۔ حالیہ وبائی دور میں لاک ڈاؤن سے متاثر افراد کی مدد کے لیے بھی آئی کے ٹرسٹ صف اول میں ہے۔ بلتستان ریجن میں امام خمینی ٹرسٹ کے چیئرمین علامہ سید افتخار حسین نقوی کے حکم پر رمضان پیکج تقسیم کیا گیا۔ خود ہماری اپنی کفالت ٹیم جا کے ان کو انویسٹیگیشن کیا ہے اور جا کے ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کے سارے ڈاکومنٹس ان کو چیک کرنے کے بعد ہم نے ان کو کفالت کا حقدار کرا ہے۔ ان تمام کے جو ہمارے پاس جو ان کے بے فارم کے مطابق ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم کے مطابق بچے 18 سال سے نیچے کے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو اسکولز بھیجتے ہیں اور ان کو اس طرح کا راشن دیتے، ہر مہانے کے 5 تاریخ کرتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے بچے پڑھیں۔ امام خمینی ٹرسٹ کے علاقے میں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسکردو کے ڈپٹی کمشنر نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور تعریفی سند سے نوازا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی کے ٹرسٹ نے اس مشکل کی گھڑی میں شاندار خدمات سر انجام دیا ہے۔ 2 روز قبل بلتستان ریجن میں آئی کے ٹرسٹ کے زیر اہتمام کفالت پروگرام کے تحت نہ صرف راشن تقسیم کیا گیا تھا بلکہ کرونا وبا کی جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف میں N95 ماسک بھی تقسیم کیے تھے۔
چین کے شہر سوہلان میں کرونا وائرس کے 11 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں، جس کے بعد شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ سوہلان میں 45 سالہ خاتون کرونا وائرس کا شکار ہوئی، جس سے وائرس فیملی کے دیگر افراد میں لگا۔ انتظامیہ کے مطابق خاتون نے حالیہ دنوں میں کہیں بھی سفر نہیں کیا۔ 11 کیسز سامنے آنے کے بعد شہر بھر میں عوامی مقامات کو بند جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو معطل کر دیا گیا۔ رہائشیوں کو بھی گھروں میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ چین میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 82,918 ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈریم پیئر مہم کے تحت مداحوں نے دیگر وکٹ کیپرز کے مقابلے میں وکٹ کیپر بیٹسمین راشد لطیف کو چن لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف نے دیگر وکٹ کیپرز کی مقبولیت میں مات دے دی۔ پسندیدہ وکٹ کیپر چننے کے لیے مقبول وکٹ کیپر کی مہم میں 6 لاکھ سے زائد ٹویٹر صارفین نے حصہ لیا۔ مقبولیت کی دوڑ میں پاکستان کے 8 موجودہ اور سابق وکٹ کیپر شامل تھے، جبکہ مقبولیت کی دوڑ میں معین خان کا دوسرا اور سرفراز احمد کا تیسرا نمبر رہا۔ پی سی بی ڈریم پیئر میں 1 وکٹ کیپر اور دیگر کیٹیگریز میں پیئر کا انتخاب کیا گیا۔ اوپنرز میں سعید انور اور عامر سہیل، جبکہ بلے بازوں میں ٹویٹر صارفین نے یونس خان اور محمد یوسف کو منتخب کیا۔ اسی طرح فاسٹ بالرز میں وسیم اکرم، وقار یونس، سپنرز میں عبد القادر اور ثقلین مشتاق نے مقبولیت حاصل کی، جبکہ آل راؤنڈرز میں عمران خان اور شاہد افریدی مقبول رہے۔ قومی ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر نے یوں تو اپنے کیریئر میں کئی اہم اعزازات اپنے نام کیے، لیکن آج سے ٹھیک 1 سال قبل حاصل کیا گیا عالمی ریکارڈ اپنی منفرد پہچان رکھتا ہے۔ ثنا میر نے گزشتہ سال مئی کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر 147 وکٹ حاصل کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا، جس کے بعد وہ دنیا کی تیسری سب سے زیادہ وکٹس حاصل کرنے والی کھلاڑی بن گئیں۔ دنیا کے دیگر کھیلوں کی طرح فارمولا 1 ریسنگ میں بھی ورچوئل مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کا شکار شہری گھروں میں بیٹھ کر ورچوئل ریسنگ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ With the Mercedes on the left and Russell with a good getaway. Esteban Gutierrez with a better one though in the inside line. Will he lead into turn 1? Who breaks latest with Leclerc trying to go past both of them? Can't do it. Gutierrez is going to take the lead. Russell down to P2. اسپینش گرینڈ پری کے اہم ٹاکرے میں برطانیہ کے جارج رسل نے فتح اپنے نام کی۔ آن لائن ریس میں بھی تیز رفتاری اور مشکل ڈرائیونگ کی مہارتیں نظر آئیں۔ Up the road to try and take this win, and does he have the pace? No waiting around. Russell on the charge. We've got Albon coming through again. ہسپانوی گرینڈ پری میں دنیا کے کئی نامور کھلاڑیوں نے اپنی مہارت کے جوہر دکھائے اور بہترین کھیل پیش کیا۔ آن لائن ہونے والے مقابلوں میں ارجبسٹن گٹر نے پوزیشن اپنے نام کی۔ 3-second penalty. Charles Leclerc's got a 3-second penalty. No way. And George Russell's on his way to the win. مقابلوں میں تیسری پوزیشن چارلز، چوتھی میزبان ملک کے اینتونی فوکا نے حاصل کی۔ کورونا لاک ڈاؤن کے سبب عالمی فیڈریشن کی جانب سے ورچوئل مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ گھروں پر موجود شائقین کو پرجوش رکھا جا سکے۔ شنگھائی کا مشہور ڈزنی لینڈ دوبارہ کھل گیا ہے۔ خوبصورتی کے رنگ ہر سو بکھر گئے، بچوں نے ٹیبلو پیش کر کے خوب دل بہلایا۔ خوبصورت دھنوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔
पाकिस्तान टेलीविजन के इब्तदाई दौर में जहां उर्दू के कई मशहूर ड्रामा सीरियल्स पेश की गई, वहीं पंजाबी ड्रामों ने भी खूब नाम कमाया। ऐसे में वेले मसरूफ नामी एक ड्रामे में जहां पंजाब के घरेलू कल्चर की अक्कासी की गई, वहीं उन मसाइल का अहाता भी किया गया जो पंजाब में छोटे खानदानों को दरपेश थे। तेरी कारी लवी सोने फुलवारी, मैं तेरे मुंह ते मारांगा थाली। ओए नाइया दा काम छड़ दे, तेरे बस दा रोग नहीं, जा थिएटरां च जाके गा। कोई गल नहीं भला, हाली तक पूरा सामान ही नहीं लिया के दिता, फिर कहेंगे देर हो गई है। पता नहीं किदे कम्मां च लगे फिरदे ने, किदे कम्मां च लगे फिरदे ने। ओए पुत्तर मैनू गोश्त ते लिया दे, गोश्त लिया दे। चाचा जी हाली तक गोश्त नहीं आया? ओ पुत्तर गोश्त आया हुंदा ते मैं वेला बैठा हुंदा। पर चाचा जी मैं तो कैसर नूं भेजा सी गोश्त लैण लई, ओ कित्थे मर गया मेरी समझ च नहीं आ रहा। ओ गोश्त गलने च भी कोई देर लगदी है, ओ कोई गल है भला? ओए अंडा तो नहीं मैं झटपट उबाल के हाथ च फड़ा देंगा। ओ पुत्तर तू आप ही हिम्मत कर, आप ही हिम्मत कर पुत्तर। हाँ हाँ पर चाचा जी आज रात में बहुत थोड़े मेहमान आएंगे। ओए मेहमान थोड़े नहीं है बहुत, गल है भला? वो कोई चीज आएगी तो पकेगी ना, आएगी तो पकेगी ना। हाँ हाँ पर ठीक है, मैं आप ही जाना तो मैं आप ही लेके आना, आप ही लेके आना। जान किया जा, तू जरूर बोली, तू जरूर बोली। चलो एक काम तो मुक्का ने शुक्र कॉफी खरी कितने रह गई है, मुंडा रो रो के कान हो गया, कॉफी कितने मार गई है। जा जाके आप दूध बना ले, कॉफी ना उड़ीक जा, मुंडा रो रो के कान होन दिया है। इन नौकर आजकल तो सिर पे चढ़ गए। माँ जी ने उन्हें टेलीफोन अगे बिठा के हैं, उधर ताया जी ने रौला पाया है कि मैं शेखुपुरे गल करनी, कदी नसवार मांगते ने, कदी तंबाकू मांगते ने। दसो मैं घंटा हो गया बाजार जाने वास्ते, असीं मैं इत्थे फस गए। जे वेले फिर कम हो जावे तेरी डिपार्टमेंट। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।